Hi students, we finished our plant and animal hormone lesson in our previous class. So now we are going to discuss about the 17th lesson, that is reproduction in plants and animals. Okay, so in this we are going to discuss about the reproduction in animals. So what is reproduction? Reproduction is the normal physiological process of producing their offsprings. Okay, young one produce பண்றது young one is also called as the offsprings. Okay, so the offsprings produce பண்ற அந்த process தான் என்ன அப்படின்னா reproduction அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். Okay, so reproduction is the normal physiological activities like respiration, circulation, transportation, excretions like these. The reproduction is also a physiological activity. In this, the young one's new organism is formed. Okay, so why the reproduction is occur in human beings? எதுக்காக நடக்குது? இப்போ respiration is for obtaining energy. சரி, அப்போ அது மாதிரி reproduction எதுக்காக நமக்கு நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, the reproduction is takes place for the maintenance of the species in the world and the increasing the generation, increasing the population and maintaining the species generation in the world. Okay, so the species maintain பண்ணுறதுக்காக இந்த வேர்ல்டில் ஏர்த்தில் இந்த ஸ்பீஷீஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக செய்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா நடக்கிற ஒரு ஃபிசியலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் தான் என்ன அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, there are two different kinds of reproduction. One is asexual reproduction and sexual reproduction. You know about these two types. ஸோ இப்போ asexual அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா involving single parent without gamete. Okay, there is no gamete formation and only one single parent is involving and produces their young ones. Okay, that is called as asexual reproduction. It occurs in different kinds. Okay, so binary fission, multiple fission, germination, gemule formation, like the different kinds of asexual reproductions are occur. And mostly the asexual reproduction takes place in lower organism. Okay, like invertebrate, the invertebrate that undergoes the asexual reproduction. And all the vertebrates that undergo sexual reproduction, யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்லேருந்து மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே என்னவும் இருக்குது அப்படின்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனும் இருக்குது. அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா asexual reproduction takes place only in the lower organism like invertebrate. ஓகே, ஸோ இப்போ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பை த ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட். ஓகே, இதில் வந்து கேமிட் ஃபார்மேஷன் இருக்குது. இட் இன்வால்விங் டூ பேரண்ட் and they produces the two different kinds of gamete, that is the sex cells அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த செக்ஸ் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா யங் ஒன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஓகே, so formation of young one or formation of new generation by the production of the gamete is called as sexual reproduction. Okay, so the sexual reproduction la male reproductive organ, female reproductive organ, like two different kinds are there. The male reproductive organ or gonad is called as the testis and the female reproductive organ is called as the ovary. Okay, these are the two main reproductive organs of the human being. ஸோ இங்கே ஹியூமன் பீயிங்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயின் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அப்படின்னு இருக்குது. தென் அதே மாதிரி தே ஹாவ் அக்சசரி ஆர்கன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் தட் ஹேஸ் மெயின் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அண்ட் ஆல்சோ த அக்சசரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ். The main reproductive organ, that is the testis, and the accessory reproductive organs are in male வந்து பார்த்தோன்னா vas deferens, அதுக்கு அடுத்தது epididymis, penis, the prostate gland. These are the accessory reproductive organs. Okay, then அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா in female the main reproductive organ, the primary reproductive organ is the ovary and the accessory female reproductive organs are the uterus, fallopian tube, like this. Okay, vagina. These are the accessory or the secondary reproductive organs அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, as accessory reproductive organs of the female.
The secondary or the accessory reproductive organ of female that are involving in different kinds of processes, that are the process of ovulation. Okay, the process of ovulation. Ovulation is the releasing of ova from the Graafian follicle. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். Ovulation stimulate பண்றது யார் அப்படின்னா LH அப்படிங்கிற ஹார்மோன் that stimulate the ovulation. So அந்த ovulation அப்படிங்கிறது the releasing of the ova from the Graafian follicle. So அந்த process maintain பண்ணுது. Then fusion of male and female gamete, that is fertilization that is takes place in the uterus. Fallopian tube actually வந்து பார்த்தோம்னா fallopian tube ல division of the fertilized egg up to the formation of embryonic development that takes place in uterus. Then the pregnancy and the embryonic development, அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா pregnancy. Then development of fetus, and the embryonic embryo வந்து நல்லா fetus develop ஆகுது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரெக்னென்சின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்குது. அந்த எல்லா சேஞ்சஸ்க்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் எது, அதுக்கு எல்லாத்துலேயும் ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா these accessory reproductive organs. Okay, then அதே மாதிரி child birthக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இது மாதிரி different kinds of functions are takes place by the accessory reproductive organ. Okay, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ், நம்ம அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்ட் இன் அவர் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஸ்டிஸோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் என்னென்னு படிச்சிருக்கோம். இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஓவரால் வியூ பார்க்கலாம். The testes or reproductive gland of the male that are oval shaped organ which is lies outside the abdominal cavity in the scrotum. Okay, so this is the testis. இந்த உள்ள bluish-ஆ இருக்குல்லையா, that is the testis. So அந்த testis எங்கே present ஆயிருக்குன்னா it is present outside the body, abdominal cavityக்கு வெளியில் present ஆயிருக்கு. Inside bag-like structure, inside a sac-like structure, loosey muscular sac-like structure no சொல்றோம். Okay, spongy or loosey muscular sac-like structure. That sac-like structure is called as scrotum. Within the scrotum the testis is present. Okay, on the scrotum குள்ள தான் என்ன present ஆயிருக்கு அப்படின்னா testis is present. So yeah, why it is present outside the abdominal cavity, not present inside அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா to maintain the temperature the testis sperm formation that require less temperature than our internal body temperature. Okay, நம்மளோட internal body temperature விட the testis that require less temperature for the formation of the sperm. Okay, so that the testis is located outside the abdominal cavity and inside a spongy loosey sac-like structure, balloon-like structure, bag-like structure that is called as the scrotum. Okay, so the testis is an oval shaped structure, oval shaped or ovoid in structure. The testis that consist of 3 different kinds of cells. One is seminiferous tubules. Okay, so 3 different parts. One is seminiferous tubule. From the seminiferous tubule the sperm is produced. Okay, seminiferous tubule inga coiled ah irukku parunga. This coiled structure is called as the seminiferous tubule. From the seminiferous tubule the sperm cells are produced. Okay, so inside the inside the seminiferous tubule there is a germinal epithelial cells. The walls of the seminiferous tubule, நம்ம இதை cross section எடுத்து பார்த்தோம்னா அதோட wall இருக்கு இல்லையா, the walls of the seminiferous tubule that consist of germinal epithelial cells. Okay, germinal epithelial cells. From the germinal epithelial cells the sperms are produced. And the germinal epithelial cells வந்து எது produce ஆகுது, sperm வந்து form ஆகுது. Okay, then next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they have the second cell type of cell, that is the Sertoli cell. The Sertoli cells are present between the germinal epithelial cells and involving in a nourishment of the developing sperm. Okay, so அந்த sperm develop ஆகிற sperm formation இருக்கு இல்லையா, அந்த spermக்கான nutrient supply, energy supply கொடுக்கறது எது அப்படின்னா Sertoli cells அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, the Sertoli cells which are present inside the seminiferous tubule
tubule and it give nourishment for the developing sperm. Okay, then next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் டைப் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் செல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லீடிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். the leadic cells are present in between the seminiferous tubule, so that they are also called as interstitial cells. Okay, interstitial cells அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, interstitial cells. So and the leadic cells or interstitial cells that secrete a hormone called testosterone by the influence of FSH. The FSH is the hormone that are secreted by the pituitary gland. Do you remember that? So and the pituitary gland secrete பண்ற அந்த FSH hormone, and the FSH hormone ஓட stimulation நால இங்க இந்த leadic cells that present between a seminiferous tubule that secrete a hormone called testosterone or androgen that involving in the production of sperm and also in the responsible for the secondary sexual character of the male. Yeah, that is responsible for the secondary sexual character of the male. Okay, so next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the seminiferous from the seminiferous tubule அங்கே இருக்கிற germinal epithelial cell that produces the sperm. Okay, அங்கேருந்து என்ன ஆகுது, sperm produce ஆகுது. The sperms are கலெக்டட் இங்கே இருக்க டியூப்லெக்ஸ் நெட்வொர்க் இருக்குது பாருங்கள், இந்த நெட்வொர்க் வழியாக கலெக்ட் ஆகிட்டு அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் எ ஹைலி காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர். திஸ் ஹைலி காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் எபிடிடெமஸ். ஓகே, எபிடிடெமஸ். ஸோ இந்த ஹைலி காயில்டு ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு தென் இட் இஸ் மூவ்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த duct that is called as the vas deferens. Okay, the duct is called as the vas deferens. Okay, sperm duct அப்படினு சொல்லலாம், vas deferens or also called as the vas deferens. The vas deferens is open into the penis. Okay, the vas deferens is opened into the penis. Before going to open into the penis, the vas deferens is connected with prostate gland, seminal vesicle and the pineal gland. Okay, seminal vesicle, prostate gland and the perineal gland. Okay, so seminal vesicle and the prostate gland that secrete the substances, so which are giving mucus secretion. Okay, அதாவது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதில் நிறைய செக்ரீஷன்ஸ் இருக்குது. One is the mucus secretion that giving watery layer for the sperm. Okay, அந்த sperm வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு மீடியமாக இருக்குது. தென் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த மூமெண்ட். சரியா, அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து மூமெண்ட் ஆகணும், ஸ்விம் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஸ்விம்மிங்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெர்ம் ஹேஸ் த டெய்ல். ஓகே, ஸோ அந்த டெய்ல் வச்சு அது வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னாங்கன்னா இட் கிரியேட்ஸ் த வேவ் ஃபார்ம். ஸோ அலை மாதிரி வந்து க்ரியேட் பண்ணுது, அசையுது. ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெர்ம் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு இவ்வளோ நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் லாஸ்ட் மந்த் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு, த ஸ்பெர்ம் இஸ் நாட் மூவிங், த டெய்ல் இஸ் நாட் மூவிங் லைக் அ வேவ், இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங். த ஸ்பிண்டில் ஃபார்மேஷன், த ஸ்பிண்டில் ரொட்டேஷன் தட் மேக்ஸ் த மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஸோ எப்படி வந்து நம்ம யூக்ளினா வந்து அது மாதிரி தான் மூவ் ஆகும். சரியா, யூக்ளினாவோட ஒரு மூமெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா அதோட ஃப்ளஜெல்லா, அந்த ஃப்ளாஜெல்லாவை நல்லா ரொட்டேட் பண்ணும். ஸோ நம்ம ஸ்பின்னர் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, வாஷிங் மிஷினில் ஸ்பின்னர் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணும். ஸோ அப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நல்லா மூவ் ஆகும். அது மாதிரி த ஸ்பெர்ம் இஸ் ஆல்சோ மூவ் லைக் தட். அந்த ஸ்பின்னர் வந்து எப்படி நல்லா வேகமாக ரொட்டேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்பெர்மோட டெய்ல் இஸ் ஆல்சோ ரொட்டேட்டிங், ஸ்பின்னிங். ஸோ அது ரொட்டேட் ஆகும்போது சுற்றும் போது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஓகே, இட் நாட்ஸ் மூவிங் இட்ஸ் டெய்ல் லைக் அ வேவ் ஃபார்ம், இட் மூவ்ஸ் இட் ரொட்டேட் இட்ஸ் டெய்ல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேயா, ஸோ அந்த ரொட்டேஷன் மூலமாக தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் மந்த் தான் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அ நியூ டிஸ்கவரி. ஓகேயா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ இங்கே இப்போ என்னது வாஸ் டெஃபரன்ஸில் போயிட்டு வாஸ் டெஃபரன்ஸ்லேருந்து இட் இஸ் ஜாயின் டு த யுரித்ரா. ஸோ அந்த பெனிஸ் யுரித்ரா தட் என்டர் இன்டு த பெனிஸ்
through the penis it comes out. சரி, அந்த sperm வந்து வெளியில் வருது. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதில் அந்த before joining into the urethra, the vas deferens is connected with the seminal vesicle and also the prostate gland that give different type of substances. நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பெர்முக்கான நியூட்ரியன்ட், தென் அதே மாதிரி அது ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கான மீடியம். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஸ்பெர்ம் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செமன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அந்த நியூட்ரியன்ட், அந்த மியூக்கஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி செமன். தட் செமன் இஸ் ரிலீஸ்டு த்ரூ த பெனிஸ். ஓகே, ஸோ பெனிஸ் வழியாக ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன். அதோட ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம், த மெயின் ஆர்கன் இஸ் த ஓவரி. அண்ட் அதுக்கு அக்சசரி ஆர்கன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூட்ரஸ், வெஜைனா, ஃபெலோப்பியன் டியூப், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்சசரி ஆர்கன். The ovaries are located on either side of the lower abdomen, composed of two almond-shaped bodies. Okay, ovaries oda shape enna appadina almond-shaped structure. It is located in a lower abdomen on either side of the vertebral column. Okay, and adhe mari vandu paatho appadina, and it is lying near the lateral end of the fallopian tube. Okay, so சென்டரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூட்ரஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த யூட்ரஸோட சைடில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட். அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூபோட லேட்ரல் சைடில் வந்து என்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா the ovaries are present. Each ovary is compact structure consisting of an outer cortex and an inner medulla. Okay, so outer surface நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். The outer surface is called as cortex and the inner surface is called as medulla. Okay, the cortex is composed of network of connective tissue called stroma and it is lined by the germinal epithelium. ஸோ அந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் என்ன இருக்குன்னா நெட்வொர்க் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த நெட்வொர்க் ஆஃப் செல்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட் ஸ்ட்ரோமா இஸ் லைன்ட் வித் ஜெர்மினல் எபித்தீலியம். அந்த ஸ்ட்ரோமாவுக்கு மேலே என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. The epithelial cells called the granulosa cells. In the germinal epithelial cells are also called as granulosa cells. Surround each ovum in the ovary together forming the primary follicle. சரியா? ஸோ அந்த கிரானுலோசா செல் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த கிரானுலோசா செல் சரவுண்ட் ஈச் ஓவம் இன் த ஓவரி. அந்த கிரானுலோசா செல் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஓவரியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஓவமும் சுற்றி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, இப்போ ஒரு கிரானுலோசா செல்லுக்குள்ளே என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதாவது அந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் செல், த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரானுலோசா. The granulosa contains ova அப்படின்னு சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஓவா ப்ளஸ் கிரானுலோசா செல் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி ஃபாலிக்கிள் இல்லாட்டி ஃபாலிக்கிள் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேயா? கிரானுலோசா செல் வித் என்க்ளோசஸ் எ ஓவா. திஸ் டூ கம்பைன்ட் டுகெதர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த primary follicle cell. ஓகேயா? அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா as the egg grows larger the follicles also enlarges. உள்ளே இருக்கிற ஓவா க்ரோ ஆக அந்த கிரானுலோசா செல்லும் சேர்த்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா க்ரோ ஆகும். சரி, அதாவது ஃபாலிக்கிள் செல்லும் சேர்த்து க்ரோ ஆகும். ஸோ அப்படி க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆகி அது மெச்சூர் ஆச்சு அப்படின்னா த மெச்சூர்டு ஃபாலிக்கிள் செல் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள். ஸோ இங்கே பிக்சரைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ப்ரைமரி ஃபாலிக்கிள் செல். இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரானுலோசா செல் அப்படிங்கிறது இப்போ வெளியில் இருக்கு இல்லையா, ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது தட் இஸ் த கிரானுலோசா. தென் அது உள்ளே இருக்கிற அந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் த ஓவா. ஓகே, ஸோ கிரானுலோசா உள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவா. ஸோ இந்த ஓவா டெவலப் ஆக இந்த இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து தான் என்ன சொல்கிறோம், இந்த ova plus the granulosa cell that is called as the primary follicle. So and the follicle is growing. So இது மாதிரி grow ஆகிட்டே இருக்கும். So matured follicle is called as Graafian follicle. சரி, நல்லா மெச்சூரான இந்த follicle செல்லுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா Graafian follicle. At the end of 14th day, the Graafian follicle ruptured and released the ova. This process is called as ovulation. The Graafian follicle get ruptured and releasing the ova outside.
This process is called as ovulation. Okay, after ovulation, the ruptured Graafian follicle is converted into corpus luteum. Okay, yeah. Then the corpus luteum that secrete a hormone that is called as progesterone. Okay, corpus luteum that secrete a hormone called progesterone. After the menstrual period, the corpus luteum is converted into corpus albigans. Okay, corpus albigans, it is a scare. Okay, so in the corpus luteum, it is converted into a scare that is called as the corpus albigans அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அது நம்ம இதில் ஸ்கேராக மாறிடும், தழும்பாக மாறிடும். That is called as corpus albigans. Okay, so this is the formation of ova in a ovary. So once again, இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபோபிட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த நம்பர் ஆஃப் primordial follicles, the primary follicles in a newborn female child ranges over 7 million, and during the reproductive period at the puberty the number is around 60,000 to 70,000. Okay, ஒரு பேபி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்போது the uterus that consists of அந்த newborn பேபிக்கு அதோட யூட்ரஸில் எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 7 million primary follicle cells are present. But at the time of puberty, சரியா, puberty டைமில் எவ்வளோ செல்ஸ் தான் இருக்குது, 60,000 to 70,000 செல்ஸ் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. During a woman's lifetime, she will only ovulate 300 to 400 of the 1 to 2 million eggs. Okay, அந்த 60,000 70,000 சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுலேருந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து ஓவா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா 400 தான், 300 to 400 ஓவா தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, she was initially born with அந்த born ஆகிறதுலேருந்து 1 or 2 million timing, அதாவது ரொம்ப கம்மியாக தான் அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஓவமாக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, on other side, men will produce over 500 billion sperms in their lifetime. Okay, so 400 தான் ஃபீமேலுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, பட் மேலுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 500 பில்லியன் ஸ்பெர்ம் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா gametogenesis அப்படின்னு சொல்கிறோம். The gametogenesis is the formation of a sperm and the ova, that is the formation of gamete. This process is called as gametogenesis. Yeah, the gametogenesis is the process of formation of the gamete. Okay, the male gamete formation, that is the sperm formation, is called as spermatogenesis, and ovum formation is called as oogenesis. Okay, sperm form ஆச்சுன்னா அது spermatogenesis, ova form ஆகிறது oogenesis அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேயா, ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் திங். நம்ம 9th ஸ்டாண்டர்டில் செல் டிவிஷன் படிச்சிருக்கோம். during the spermatogenesis and oogenesis there is the meiotic cell division takes place. Meiotic, okay, meiotic cell division takes place. By the meiotic cell division, the haploid cells are produced as a gamete. Okay, the gametes that contains haploid cells. Okay, so haploid அப்படிங்கும்போது single set of chromosome is present in a gametes. Okay, gameteல இருந்து என்ன chromosome இருக்கு, single set of chromosome is present. Haploid number of chromosome is present. Okay, the gametes with haploid cells are produced through the gametogenesis. Okay, the spermatogenesis and oogenesis is a big process. You will learn about these in your higher classes. Now we are going to discuss about the structure of sperm and the ovum. The sperm or the spermatozoa consists of head, middle piece and the tail region. It consists of 3 regions: head piece, mid piece and the tail piece. Okay, so the head region that consists, it is elongated in structure and it can consist of condensed nucleus. That means the nucleus is condensed. உள்ள இருக்கிற நியூக்ளியோபிளாசம்லாம் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு அந்த இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலம் அந்த நியூக்ளியோஸ்லாம் மட்டும் உள்ளுக்குள்ளே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படியே அது வந்து என்ன இருக்குன்னா சுருங்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், கண்டென்ஸ்டு. ஓகே, the anterior portion of the head that consists of a cap-like structure, that cap-like structure is called as acrosome. இதுதான். ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே கிடையாது, இந்த இடத்துல. ஸோ ஹெட்டுன்னு குறிச்சிருக்காங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த acrosome. The acrosome that secrete a chemical substance called hyaluronidase
அப்படிங்கிற கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது. ஓகே, இட் இஸ் அன் என்சைம் ஹயாலுரோனிடேஸ். ஓகேயா, ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா டு பெனிட்ரேட் இன்டு த ஓவமோட வாலில் வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணி உள்ளே போகிறதுக்காக. இங்கே இருக்க பாருங்கள், இந்த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ், தீஸ் ஆர் த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் ஓவமில். ஸோ the follicle cells are attached with a cementing substance. இங்கே நம்மளுக்கு கேப் இருக்க மாதிரி தெரியுது, ஆனால் இங்கே என்ன இருக்காதுன்னா கேப் இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட். இந்த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ்லாம் ஒன்றோட ஒன்றா ஒரு சிமெண்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் மூலமாக அட்டாச் ஆகிருக்கும். தட் சிமெண்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் எப்படி நம்ம பிரிக்ஸ்க்கு நடுவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி இங்கே இந்த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ்க்கு இன் பிட்வீன் த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் there is a substance that is called as hyaluronic acid. ஓகே, அங்கே இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா hyaluronic acid. ஸோ இங்கே இந்த ஸ்பெர்மில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹயாலுரோனிடேஸ். அக்ரோசோமில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹயாலுரோனிடேஸ். ஸோ when the sperm that touches the ova, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா the acrosome that releases the hyaluronidase that dissolve, அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹயாலுரோனிக் ஆசிட், இந்த சிமெண்டிங் சப்ஸ்டன்ஸை அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிசால்வ் பண்ணும். ஓகேயா, ஸோ தட் இட் ஹேஸ் அ பெனிட்ரேஷன் பாத். அதுக்கு வந்து ஒரு உள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு பாத் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அந்த பாத்வே வழியாக இட் ரீச்சஸ் த ஓவா. சரியா, ஸோ அதுக்காக தான் இந்த அக்ரோசோம் இஸ் யூஸ் டு பெனிட்ரேட் இன் டு த ஓவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, அது அக்ரோசோம் இஸ் ப்ரெசென்ட் அட் த டிப், அட் த anterior portion of the head. Okay, next one பார்த்தோம் அப்படின்னா the midpiece. The midpiece that consists of central axis. The central axis is surrounded by the the central axis is surrounded by the mitochondria. The mitochondria that gives energy. Okay, it is energy powerhouse இல்லையா, so it gives energy for the sperm. Okay, then next one பார்த்தோம் அப்படின்னா the tail region that involving in the swimming. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் வேவ் லைக் மூமெண்ட் கிடையாது. இது என்ன பண்ண, இட் ரொட்டேட்ஸ் இட்ஸ் பாடி at the tail. By the rotation it moves forward. Okay, so this is the structure of the sperm. Next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா structure of the ovum. The structure of the ovum வந்து பார்த்தோம்னா the mature ovum or egg is spherical in shape. Okay, ovum வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா spherical in shape. The ovum is almost free of yolk. நம்ம ஹியூமன் mammalian ovum வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா yolk is absent. Okay, yolk அப்படிங்கிறது it is a நியூட்ரிட்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ். நம்ம எக்கில் மஞ்சக்கரு வெள்ளைக்கருன்னு சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அதுதான் யோக்கு. தட் இஸ் அ நியூட்ரிட்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. இப்போ எக்கு, ஹென் எக்கு, பேர்ட்ஸோடது, ஃபிஷ்ஷோடது, ரெப்டைல்ஸோடது அப்படின்னா அது வெளியில் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் க்ரோயிங் அவுட் சைட் த மதர் பாடி. ஸோ அதனால் தே ரெக்வயர் எனர்ஜி ஃபார் த டெவலப்மெண்ட். ஸோ தட் த எக்ஸ் ஆர் சப்ளைடு வித் த யோக். ஓகே, ஸோ பேர்ட்ஸோட எக்லெலாம் வந்து பார்த்தோன்னா நியூமரஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் யோக் இஸ் ப்ரெசென்ட். ஸோ மஞ்சக்கரு வெள்ளைக்கரு நிறைய லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் யோக் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன்சைட் த பேர்ட்ஸ் எக். ஓகே, ஸோ பட் இன் mammals there is no need of nutrient. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா அடிஷ்னல் நியூட்ரியன்ட் தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னா there is a mother fetus contact. Through the contact the nutrient is supplied from the mother to the fetus. ஓகே, குழந்தை நம்மளுக்கு வந்து அம்மாட்டிருந்து குழந்தைக்கு நேரடியாக ஃபுட் வந்து பாஸ் ஆகிறதுனால there is no need of the yolk in the egg. Okay, so the egg is absent here. Okay, or very very little bit amount. Okay, absent or very very little bit amount of yolk is present. This type of egg is called as alethal egg. Okay, alethal அப்படிங்கிறது yolk, a அப்படிங்கிறது absent. So absence of yolk அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். Okay, alethal type of egg is our egg. Okay, alethal type of egg. Okay, it contains abundant cytoplasm and the nucleus. Okay, cytoplasm நிறைய இருக்குது and nucleus is present. The ovum is surrounded by 3 membranes. Okay, ovum protect பண்ணுறதுக்காக என்ன இருக்குது அப்படின்னா 3 membranes are present. The first membrane is the plasma membrane, is surrounded by the inner thin zona pellucida and an outer thick corona radiata. Okay, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் லேயர் நம்ம மேலே இருக்கிறத விட்டுறலாம்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இந்த யோக் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த சைட்டோபிளாசம் சுற்றி கவர் பண்ணியிருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் லேயர் தட் இஸ் த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன். தென் அந்த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேனுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டலின் மெம்ப்ரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் த விட்டலின் மெம்ப்ரேன் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஜோனா பெலூசிடா அண்ட் திஸ் இஸ் த கரோனா ரேடியேட்டா. The corona radiata is made up of number of follicle cells. Okay, corona radiata is made up of number of follicle cells. Okay, so this is the structure of the ovum. Okay, the ova contains 3 layers. Okay, a plasma membrane. Then அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா அது காமன் எல்லா செல்ஸ்லையுமே இருக்கிறது, அதனால் அதை விட்டுடலாம். தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டலின் மெம்ப்ரேன். ஓகே, ஸோ விட்டலின் மெம்ப்ரேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜோனா பெலூசிடா. தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொரோனா ரேடியேட்டா. ஓகே, the vitelline membrane is also present in the hen egg. So birds or eggலையும் நம்மளுக்கு vitelline membrane is present. It is a transparent layer. Okay, so that is present. You can see that. So when we are putting omelette, okay, so நம்ம ஆம்லெட் போடும்போது தோசையில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஊற்றி பாருங்கள். ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தோசை தவாவில் வந்து என்ன பண்ணிடுங்கன்னா முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடுங்க. சரியா, வித்தவுட் பிரேக்கிங். சரியா, அந்த யோக்கு உள்ளே இருக்கிற மஞ்சக்கரு வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் உடச்சி ஊற்றிடுங்க. ஸோ உடச்சி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி அந்த மஞ்சக்கருவுக்கு மேலே வந்து ஒரு லேயர் இருக்கும். சரியா, ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் இருக்கும். அதை நீங்கள் பிரேக் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த மஞ்சக்கரு வெளியில் வரும். ஓகே, ஐ வில் ட்ரை இட். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி விட்டலின் மெம்ப்ரேன். ஓகேயா, ஸோ அந்த விட்டலின் மெம்ப்ரேனுக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜோனா பெலூசிடா அப்படிங்கிற லேயர் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தான் இருக்குது. இட் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் இன் ஹென் எக். ஓகே, நம்ம ஹென் எக்கில் என்ன மட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்னா விட்டலின் மெம்ப்ரேன் வந்து பார்க்கலாம். ஓகேயா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டலின் மெம்ப்ரேன், ஜோனா பெலூசிடா அண்ட் தி outermost layer is called as corona radiata. The corona radiata is made up of number of follicle cells. These follicle cells are attached by the cementing substance called என்ன பார்த்தோம், that is the hyaluronic acid. Okay, hyaluronic acid. So this is the structure of the ovum. Okay, this is the structure of the female reproductive cell, that is the ovum. Okay, va. So next we are going to discuss about the puberty. The puberty is the reproductive age, attaining the reproductive age அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றோம். Okay, the reproductive system in both males and females becomes functional and an increase in sex hormone production resulting in puberty. Okay, அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஃபங்க்ஷனலாக மாறுறது, தட் ஸ்டார்டட் டு ரிலீஸிங் த ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவா. ஓகே, ஓவம் இருக்குது, ஏற்கனவே உள்ளே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, அதை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிற அந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பியூபர்ட்டின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, த ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இன் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் பிகம்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் செக்ஸ் ஹார்மோனோட செக்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Sex hormone production resulting in puberty. This phenomenon tend to start earlier in females than in males. Okay, so இது வந்து ஃபீமேலுக்கு சீக்கிரமாகவே ஆரம்பிச்சுடுது. ஸோ 11, 12, 13 இயர்ஸ்லேயே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. ஸோ the generally boys attain puberty between the age of 13 to 14 while girls reaches the puberty between 11 to 13 years. Okay, so 11, 12, 13லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. In male, onset of puberty is triggered by the secretion of hormone testosterone in the testes. Okay, so இந்த secondary sexual charactersன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ அப்படின்னா by the secretion of the testosterone or androgen hormone. Then அதே மாதிரி in female it is due to the estrogen and progesterone hormone. ஸோ நம்ம பாடியில் நடக்கிற சேஞ்சஸ்க்கு எல்லாம் எது தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ். ஓகே, அந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் நம்ம பாடியில் நடக்கிற சேஞ்சஸ்க்கெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ தட் டோன்ட் கேர் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு டூ ஒர்க். ஓகே,
The secretion of both male and female hormones are under the control of the pituitary gonadotrophic luteinizing hormone. Okay, that is the follicle stimulating hormone GTH அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்ல, gonadotrophic hormone LH and FSH. இதோட ஸ்டிமுலேஷனில் தான் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரோஜெஸ்டிரான், அதேமாதிரி testosterone are secreted. Estrogen and progesterone in female, testosterone in male, that they are secreted by the stimulation of FSH and LH from the pituitary gland. Okay, ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், நம்ம பாடியில் நடக்கிற சேஞ்சஸ், நம்மளோட மூட் சேஞ்ச், இது எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பான்சிபிள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ். ஸோ மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ டோன்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் யுவர் மைண்ட். ஸோ கீப் யுவர் மைண்ட் இன் யுவர் ஸ்டடீஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள், வேறு எதுலேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஆல் வில் பி குட். So take your parents' guidance and go in their way. Okay, so next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா menstrual cycle அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். So we will see the menstrual cycle in our next class. Okay, thank you.